오늘 여기서 우리는 중요한 것을 몇 개 발견해야 됩니다. Here we have to discover a few important things. 하나님의 사람이 가장 중요한 부분들은 지금 에스더는 미리 알고 있는 게 있어요. The important parts of those who believe in God, Esther already knew in advance. 왜 이스라엘은 포로되어 왔는가? Why were the Israelites taken captive? 알고 있습니다. They already knew. 지금 이 시간에 왜 이런 위기가 왔는가? And at this time, why does such crises arise? 알고 있습니다. They already knew. 하나님의 말씀 여러 군데 뭐라고 예언됐는지 알고 있습니다. And so in advance, Mordecai and Queen Esther, they already knew what the prophecies of the word of the Lord was. 더 중요한 것은 기도가 뭔지 알고 있습니다. And more importantly, they knew what prayer was. 도대체 기도할 때 어떤 일이 일어나는가? And what kind of works take place when we pray? 우리가 왜 여기 왔는가? 성경은 도대체 뭔가? Why are we here? What is world missions? 알고 있었던 겁니다. They knew of all these things. 담대히 죽음 두려워하지 않고 죽으면 죽으리라. And so boldly, they were not afraid of death. If I perish, I perish. 첫째입니다. Number one, 국가의 위기 왔는데 이스라엘 전체의 위기 온 겁니다. a national crisis has arose. This crisis was upon all the Israelites. 이것이 바로 세계 복음화의 기회입니다. This was the opportunity for world evangelization. 하나님이 왜 애굽에 노예로 보냈을까요? Why did God send the Israelites as slaves to Egypt? 거기는 237 5천 종족이 있는 세계 복음화의 기회를 주신 겁니다. Because that was the place that God had given the opportunity of a world evangelization where all the 237 nations of the 5,000 tribes were. 하나님이 바벨론에 포로되게 한 이유는 우리로 말미암아 세계 복음화에 중요한 시간표를 기회를 주시는 것이다. God allowed them to be captives to Babylon because now it is God giving us the great opportunity and blessing to fulfill world evangelization and world missions. 여러분 통해서 허감이 꺾이는 세계 복음화라는 겁니다. And God has given you one purpose, and that one purpose is to come out from Satan and do world evangelization. 아무것도 아닌 것처럼 보이지만요. 이걸 모르면 평생을 고생하다. And it seems like nothing, but if you fail to understand this one thing, you will suffer your entire life. 복음 알고 이유 아는 자의 기도는 보좌를 움직이는 겁니다. A person who knows and really understands this gospel, they're someone who moves the throne. 두 번째입니다. Number two, 여러분의 가문의 문제, 나의 개인 문제, 이거는 전부 미래를 위한 발판이 되는 거예요. and so all the problems in your family line, your individual problems, they will absolutely all become springboards of your future. 아까 말한 다섯 가지 알면 Like I said, the five. 중요한 거는 우리의 가문, 가정 배경이란 말이에요. Now, what's important is the background of a family line or our 이게 lives. 발판이 돼요. This becomes a springboard. 에스더는 수산이라는 성에 살았어요. We see that Queen Esther, she lived in a place called Susa. 모르드게가 에스더를 입양을 한 거예요. Mordecai ends up adopting Esther. 그러고는 이 에스더를 가르치고 믿음을 기르고 도와준 겁니다. He teaches her and then he allows her to grow up inside of the faith. 여러분 배경 없이 자란 사람이 고생한 사람이 잘 살 수가 없잖아요. People who have a very tough background, it's very difficult to live a good life. 그러나 그 사람이 복음 알고 기도한다면 그게 큰 발판이 돼요. But if a person truly prays and has this covenant, that background becomes their tremendous stepping stone. 가난하게 사는 사람들이 기도 모르고 복음 모르면 가난에 찌들게 돼요. People who lived in poverty, who do not know what prayer or the gospel is, they're seized by it. 그러나 이 복음과 기도 언약 아는 사람은 그게 발판이 돼요. But a person who knows prayer, who knows the gospel and the covenant, that poverty, that background becomes a stepping stone. 비록 죽음을 두려워하지 않고요. And she wasn't afraid of death. 죽으면 죽으리라. If I perish, I perish. 기도하는 곳에 A place of prayer. 하나님의 나라 임하게 돼 있습니다. God's kingdom will come upon it. 세 번째입니다. Number three, 악한 자가 나타나서 많은 어려움 만들어내면 이때 빛에 증거하는 기회가 온단 when a 말이에요. wicked person comes and makes up all these mess, we see it was a time to you can go and testify the gospel. 이 하만의 다른 꿈이 또 하나 있는 거예요. And there's probably another individual plot by Haman. 언젠가 내가 왕 할 수 있다. One day, maybe I could become 라고 생각한 king. 거예요. I'm sure he thought that way. 그 증거로 많은 사람에게
왕에게 절을 하듯이 자기 보고 하라는 거죠. And we see proof of this where he goes and makes people bow down to him like they bow down to the king, bow 이 down to him. 모르드게가 안 한 거예요. But Mordecai did not kneel before him. 자, 그게 뭡니까? 그거 하나로 유다인을 다 죽여야 돼. But because of that one thing, he wanted to kill all the Jews. 모르드게와 에스더는 전혀 흔들리지 않았어요. Mordecai, Queen Esther, they did not shake at all. 그래서 내린 결단입니다. And it was the decision that they made at that time. 그런데 하나님께서 이 왕에게 마음에 감동을 줄 만한 타임까지 맞추었어요. 완전히 흑암 세력 다 무너뜨려 버려요. God did not only move the heart of the king, but the timing was so perfect. All the forces of darkness had crumbled. 여러분이 Evangelization. 정말로 복음을 알고 기도하고 전도한다면 보좌를 움직이는 기도할 수 있다. If you truly know the gospel, prayer, and evangelism, you can truly pray the prayer that moves the heavenly throne. 여러분이 진짜 언약 가지고 기도하면 그때부터 하나님 나라의 일이 이루어지는 것이다. And even though many bad things might happen because of these wicked people, if you know prayer, if you know the covenant, God's kingdom and his works will come upon you. 그래서 남은 기념이 뭐냐? And so later on we see that the king wanted this fact written down in history. 지금 악한 자의 행동을 역사에 기록을 해라. All the acts of these evildoers, write it down so that history can know. 유다인이 아무 잘못이 없음을 역사책에 기록해라. And record it in the books of history so that there is no fault of the Jews. 그게 불임절입니다. And so we see that the Feast of Purim. 여러분들은 오늘 역사에 남는 언약을 붙잡으셔야 And so 돼요. may you hold on to the covenant that will be remain in history. 그래서 평소 때 세 가지 누려라. And that's why in your daily lives on a normal basis, 뭐요? enjoy three things. 평소 때 기도의 힘을 누려라. On a normal basis, may you really enjoy the power of prayer. 우리는 기도 힘 가지고 문제를 만나러 가는 Yes, 거예요. we go into those problems inside of prayer already. 진짜 Answer prayer. 기도하는 사람은 답을 가지고 문제를 A 찾아갑니다. person of prayer is someone who takes the answer with them and then go into the problem. Remember 진짜 this. 기도는 뭐냐? 삶과 기도가 분리되는 게 아니라 같이 갑니다. What is true prayer? It is when prayer comes together with your life, not separate, 모든 현장 속에서 기회를 만드는 겁니다. and making opportunities in all your 그게 circumstances and events. 복음 아는 겁니다. That is someone who knows the gospel. 이 누림이죠. That is what it means to enjoy or to engage in the 여러분의 gospel. 삶 속에는 300% 성령께서 함께하고 계십니다. The Holy Spirit is with you 300% in your lives. 그게 전도입니다. That is evangelism. 3캠프입니다. That is the 됐죠? three 이걸 camps. 영적인 근원적인 힘 가지고 바꾸는 And 겁니다. with the fundamental power that God gives you, turn what is 그래 spiritual. 영적 서밋입니다. You are the spiritual summits. 항상 기억해야 You 돼요. must always remember 우리의 기준. our standard. 우리의 기준은 237입니다. Our standard is the 237 nations. 우리의 기준은 5천 종족입니다. Our standard is the 5,000 이거 tribes. TCK입니다. It is the TCKs. 그래서 정말 위기를 기회로 만드는 축복을 오늘 찾아내야 And 되겠습니다. today, discovering the blessing of turning all crises into opportunity. 구원받은 자가 이 땅에서 성령의 인도를 받으면 완전 승리합니다. 귀 있는 자는 성령께서 교회들에게 하시는 말씀을 들을지어다. 그래서 아시아 7교회를 향하여 칭찬과 책망, 그래서 교회를 바르게 회복시켜서 세상 살리기를 원하신다. 그래서 교회를 향한 회복의 메시지다. 그래서 하나님이 징계를 하시는 이유는 자녀를 만들기 위해서. 그 하나님의 사랑이 담겨 있죠. 고난당하는 교회에 주일날 나타나셔서 교회와 함께 하시는 증거, 하늘과 땅의 모든 권세를 가지고 사망과 음부의 열쇠도 가지시고 주의 종들을 붙들고 항상 우리와 함께 하신다. 결국은 교회에 일어나는 모든 문제는 사단의 역사입니다. 놀랍게도 아시아 7교회를 향한 이 메시지가 교회를 향한 모든 문제에 대한 진단과 해답이 다 들어있어요. 견디는 자에게는 반드시 승리하게 되어 있고 승리에 대한 상급이 있다. 그 대표적으로 에베소 교회 하면 네 첫사랑을 버렸다. 주님과의 첫사랑. 주님을 향한 첫사랑은 사명과도 관련이 있어요. 저와 여러분에게 주를 향한 첫사랑은 계속돼야 되는 거예요. 에베소 지역의 특징이 있어요. 그 광대한 로마 제국에서도 네 번째로 큰 도시입니다. 여기에 아주 유명한
아데미 신전 타락. 양심의 가책 없이. 왜? 신을 섬긴다는 명분을 둬가지고. 그리고 황제 숭배. 황제 숭배를 안 하면, 황제에서 가서 절을 안 하면, 우상 숭배를 안 하면 여기 들어갈 수가 없어요. 그러면 경제적인 큰 타격이 옵니다. 아무리 힘들고 굶어 죽을지언정 우리는 우상 숭배할 수 없잖아요. 우리의 주는 그리스도밖에 없는데, 그런데 이 강으로부터 계속 흘러내리는 토사가 흘러싸여가지고 항구가 항구 역할을 못해. 물이 얕아가지고 항구를 옮겨야 돼. 그러면요, 이 도시는 이제 황폐해져 버리는 거예요. 이런 배경을 가진 곳이다 보니까 뭐라고 비유했냐? 성령의 촛대를 옮길 것이다. 사도 바울의 3차 전도 여행을 통해 세워진 사역지입니다. 한 40년 가까이를 가장 중요한 핵심 제자를 통해 사역된 현장입니다. 이 에베소 교회를 향하여 부활한 주님이 어떤 모습으로 함께 하시느냐? 오른손에 있는 7별을 붙잡고 7금 촛대 사이를 거니시는 이가 이르시되, 칭찬을 하시면서 행위를 칭찬하신다. 행함이 없는 믿음이 죽은 건데 행함이 완전하다 이 말이에요. 그냥 수고가 아니고 피가 나도록 피 흘리는 고된 수고를 얘기합니다. 영혼을 사랑하기 때문에. 근데 그 인내의 표는 대가나 칭찬을 바라지 않는, 그러면서도 버티는, 하나님의 선한 것을 굳게 붙들었다. 그러면서 책망입니다. 너무 중요한 교회니까. 네가 믿음의 첫사랑을 잃어버렸다. 신앙의 본질이요, 진리를 한번 얘기하기 전에 항상 사랑을 2번 생각해라. 왜냐? 하나님은 사랑이시다. 촛대를 옮긴다는 표현은 얼마나 엄청난 것인지 잘 알고 있는 에베소 성도들이 옮긴다는 표현, 그래서 빨리 어디서 떨어졌는지 확인하고 회복해라. 7교회마다 똑같은 얘기를 합니다. 귀 있는 자는 성령이 교회들에게 하시는 말씀을 들을지어다. 그에게는 내가 하나님 나라에 있는 생명나무의 열매를 주어 먹게 하리라. 이 생명나무는 예수 그리스도를 의미합니다. 말씀 안에서 깨어있으라. 그리스도 예수 안에 있는 은혜 속에서 강하고, 현장 회복, 그리고 군사로, 농부로, 경기자로 자세입니다. 말씀을 이기는 유일한 길 뭡니까? 하나님의 말씀. 그죠? 말씀 사랑해야 돼요. 수동태의 인생. 하나님의 인도를 믿고 감사해야 돼요. 하나님이 모든 걸 준비하셨다. 깨어있는 신앙의 절정, 우리 인생의 모든 방향, 딴 것까지 이 복음이 증거되어지는 방향. 방주운동, 도피성운동, 다락방운동. 항상 준비해라. 항상 그리스도로, 항상 믿음, 그리고 달란트, 감사, 모든 가정을 충성되게. 왜 그렇게 합니까? 공동체, 교회를 위해서, 몸된 교회를 위해서. 예, 함께 말씀 안에서 응답, 은혜를 누리고 정인으로 하나님 인도 속에 승리하는 저와 여러분 되시기를 주 예수 이름으로 축원합니다. 많은 분들이 어떻게 하면 잘 되겠냐 이렇게 생각을 합니다. 很多人在想，我要怎么样做才能够变得更好呢？ 또 뭐 최선을 다해라 뭐 이런 얘기도 합니다. 有的人说你要尽全力， 사람들이 왜 응답을 못 받을까? 很多人提问为什么蒙不到应允呢？ 또 응답이 뭘까? 也有人问什么是应允？ 지금 세계 교회가 문을 닫고 있어요. 现在全世界教会正在关门， 저는 그 이유를 알았어요. 但是我知道了这个理由。 자세히 보니까 한국 교회도 한 70% 정도는 미자립이에요. 仔细看，韩国教会大概有70%是属于未自立教会。 미국 신학교 유명한 학교 텅텅 비었습니다. 美国神学校有名的神学校空空如也。 이 목회자들은 이게 직업이야 그냥. 知道仔细看，就是牧师对他们来说就是一种职业而已。 그게 어려우니까 아무래도 돈 걱정 많이 하게 되고 말이에요. 因为比较困难嘛，所以他们也担心这样的生计，担心钱。 이유를 아니까 내가 지금 뭘 준비해야 되구나. 知道理由非常的简单，会知道我现在该准备什么。 바깥에 사람 살려야 되는데 살릴 교회가 없구나.
在外面应该去救人，但是没有能够救活人的教会， 그래서 전도 준비한 거요. 因此准备了传道， 그리고 현장 준비한 겁니다. 并且准备了现场。 그 다음에 이제 어떻게 해야 되겠다 하는 미래를 준비한 겁니다. 接下来要怎么样做呢？准备了未来， 시작할 때부터 하나님의 역사가 시작됐어요. 但是从开头开始，神开始做工了。 뭐 했길래 하늘과 땅과 바다 열방이 진동을 했냔 말이에요. 既然如此，我们并不难。究竟是做了什么？神说要震动天地沧海、旱地还有万国呢？ 일단 예언된 게 성취되는 겁니다. 首先是预言的得以成就了。 하나님이 이사야 선지자에게 미리 예언했어요. 神早就向着以赛亚先知预言了， 남은 자 그루터기로 일어날 거다. 虽然还会倒下，但是有这样的存留者，树墩子必会存留， 복음 회복과 임마누엘로 일어나게 될 것이다. 会借着恢复福音及以马内利兴起来的， 하나님의 말씀 능력으로 변화시킬 것이다. 会借着神话语的能力来改变这一切的。 너희들이 이 언약 잡고 기도하면 광야에 길이 나고 사막에 강이 흐를 것이다. 你们持定这话语祷告的话，会在旷野开道路，会在沙漠开江河。 이 빛을 바라기만 하면 열방에서 돌아올 것이다. 只要兴起发这光的话，万国列邦会归了呀。 그래서 너를 파수꾼으로 세운다. 所以我要设立你为守望的。 예언됐어요. 神早就预言了， 그 에스겔에게 예언했어요. 也向着以西结预言了， 말씀을 대언해라. 代言话语， 생기를 대언해라. 代言生气， 일을 행하는 여호와. 成就的是耶和华。 어째서 이런 일이 생겼냐? 여호와께서 하셨다는데요. 你怎么在这里呢？是因为耶和华造作成为要成就的， 그 일을 성취하시는 여호와. 造作为要建立成就的也是耶和华。 그 이름이 여호와라는 이가 이같이 이르노라. 然后又加了一个条件说啊，他的名就是耶和华，他如此对你说 너는 내게 부르지라. 啊，你向我呼求， 그냥 네가 알지 못하는 크고 비밀한 일을 보이리라. 我要将那你所不知道的又大又难的事指示你。 이 시간표가 중요한 거예요. 因此时间表非常重 그렇죠 要，对吧？ 이사야 60장에 말했습니다. 在以赛亚60章里头， 나 여호와가 때가 되면 속히 이루리라. 我耶和华要按定期速成这事。 그러면 어떤 시간표냐는 겁니다. 那么究竟是什么样的时间表呢？ 돌아가서 얼마 안 있으면 가장 최고로 약속된 성육신하시는 그리스도 임하게 되는 시간표입니다. 回去之后过不了多久，早就应许过的道成肉身的基督，他就会降临了，是这样的时间表。 여자의 후손이 뱀의 머리를 상하게 할 것이라 이게 성취되는 시간. 女人的后裔必伤蛇的头，这句话语得到了成就， 아무 조건 없습니다. 没有任何的条件， 방주 안에 들어와야 삽니다. 只有进入方舟里头才能活下来， 피의작으로 해방되는 겁니다. 只有借着血约才能够得释放， 임마누엘이라야 되니까 必须靠着以马内利。 얼마 안 갔어요. 过不了多久， 그리스도께서 오셨는데 주는 그리스도시요 살아계신 하나님의 아들이십니다. 基督过来了，你是基督，是永生神的儿子。 이거 제대로 해주는 교회 나오면 하나님은 열방을 진동시키는 겁니다. 如果出现了一个确实做这个的教会的话，神一定会来震动万国的。 진짜 복음이면 진동시키. 真的是做福音的话，神来震动万国。 두 번째입니다. 第二点， 하늘과 땅과 바다 열방이 진동하는 이유가 뭡니까? 震动天地沧海旱地万国的理由究竟是什么？ 성전 아닙니다. 不是圣殿， 교회 회복입니다. 是要恢复教会。 성전 건축 이전에 교회 건축부터 해야 돼요. 在建筑圣殿之前，首先得建筑教会。 옛날에는 성막 가운데서 모든 걸 다 한 거예요. 以前在圣墓里头做了一切， 오히려 성전 지어지고 나면 더 좋을 줄 알았는데 더 문제 왔어. 本以为建好了圣殿之后会变得更好，结果来了更多的问题。 그래서 우리는 성막도 성전도 필요하지만은 교회당도 필요하지만은 교회가 필요해요. 因此，我们虽然也需要圣墓、圣殿、教会堂，但是我们真正需要的是教会堂。 중요한 거는 여러분이에요. 重要的是你们自己 그렇죠? 啊， 하나님의 절대 계획이 있습니다. 有神的绝对计划。 세 가지 뜰. 3个原则， 못 깨달은 겁니다. 他们没有领悟。 검토일 시대. 周末3休日时代， 모든 문제 속에서
축복을 볼 수 있는 눈을 가진 자가 복음 아는 자입니다. 在一切问题当中能够看见祝福，拥有这个眼目的人是拥有福音之人。 모든 문제, 갈등, 어려움, 위기 왔을 때 답이 보이는 게 기도입니다. 在一切的问题、危机、矛盾，还有这样的危机面前，能够看见答案的 렘넌트들이 사실상 기도할 줄 모르면요, 기도 예배 따로, 지 생활 따로입니다. 人们如果不知道祷告的话，祷告和礼拜还有他的生活是完全分离的， 하나님 은혜로 살지 실제로는 길을 놓치고 있는 겁니다. 只不过是借着神的恩典活到今天，都完全丢失了道路。 237 5천 존족과 맞지 않는 것은 살아남을 수가 없어요. 所以，如果不对着2375000族群，你是没有办法生存下来的。 그걸 보고 묵상 시대라고 합니다. 所以我们将此称为默想时代， 이 언약만 잡아도 돼요. 그 언약이 묵상 시대예요. 能够改掉这一切的约，我们持定住约就行了。这个约就是默想时代。 스스로 굳세게 할지어다. 你们都当刚强做工， 나 여호와의 말이니라. 这是万军之耶和华说的， 굉장히 중요한 말이죠. 讲的是非常重要的话语。 여러분의 하루 스케줄입니다. 各位，你们一天的日程 무조건 이렇게 하셔야 돼요. 一定要这样来做。 아침마다 여러분의 영적인 힘을 진짜로 얻고 있는데 낮쯤 내가 사람 만나서 일할 때 보면은 야 진짜 하나님께 사신 게 딱 보여요. 各位，你们真的每天早上得到属灵力量的话，你白天无论是工作见人的时候，你会发现啊，神真的在做。 이제는 보니까 이제 뭔가 이게 300%가 나와. 以前呢，一般的人现在吃饭都很困难，但是我们里头出来300%， 그게 매일 누리는 아침, 낮, 밤 기도입니다. 这个是每天享受的早晨、白天、晚上的祷告， 찾아내야 돼요. 一定要找出来。 이 기도 속에서 한 주 한 주 스케줄은 하나님께서 가시는 흐름이 쫙 보입니다. 在这个祷告当中，你每周你有看到一周当中神做工的这样的话语的流向。 가면 말씀 성취 다 돼 있대. 그렇지. 这次去了海外回来的我们的团队说什么呢？都不需要别的，我们只要去现场看，就看见神的话语如实成就了。没错， 이 언약을 가지고 주일 예배를 드리는 겁니다. 拿着这个约，我们来做主日的礼拜。 이 주일 예배의 핵심은 금토일에 들어있는 겁니다. 这个主日礼拜的核心就是在周末3休日里头。 이제는 정말 하나님의 언약을 붙잡고 현장과 세계를 살려야 되겠구나. 所以各位现在全新的啊，我真的要持定住神的约来救回世界以及现场。 그래서 모든 것을 살리고 가는 길이 보여요. 因此会看见救活一切的这样的道路。 저게 망대 여정 이정표입니다. 这个就是望楼旅程里程碑。 위기는 기회이다. 미리 포로된 이유, 위기가 온 이유. 이미 예언된 말씀을 알고 기도가 무엇인지 선교의 이유를 아는 죽으면 죽으라는 신앙생활하게 하심을 감사드립니다. 복음 알고 이유하는 자의 기도는 보좌를 움직이는 것임을 알고 다가온 전체 위기가 세계복음화의 기회가 되게 하옵소서. 가문과 개인의 문제가 전부 미래를 위한 발판임을 체험하게 하옵소서. 악한 자가 나타나서 많은 어려움이 나타날 때도 오히려 복음의 빛을 증거하는 기회가 되게 하옵소서. 평상시 기도의 힘, 답, 삶을 누리게 하옵소서. 귀 있는 자는 들을지어다. 성령 인도 받으며 승리할 자녀로 교회로 부르신 은혜에 감사드립니다. 요한계시록 속에서 교회를 통해 세상을 회복시키기 위해 주신 메시지를 발견하게 하옵소서. 교회마다 성령으로 함께 하시는 하나님의 음성을 듣게 하옵소서. 더 받을 것 없이 완벽한 구원을 통해 신앙생활의 본질인 믿음의 첫사랑을 회복하는 시간표 되게 하옵소서. 항상 교회와 함께 하심을 믿습니다. 말씀 안에서 깨어 몸된 교회를 위해 항상 준비하는 자세를 갖추게 하옵소서. 하늘, 땅, 바다, 열방이 진동하는 이유.
하나님께서 하늘과 땅과 바다와 열방이 진동하리라는 예언된 말씀을 붙잡고 그 말씀이 성취되는 시간표를 보게 하심을 감사드립니다. 하늘과 땅과 바다와 열방이 진동할 수밖에 없는 여자의 후손, 방주, 피언약, 성육신하신 그리스도가 임하는 시간표를 누리게 하옵소서. 성막, 성전, 교회당 이전에 교회를 먼저 회복하게 하옵소서. 하나님의 절대 계획인 셋들, 금토일, 묵상시대의 응답을 누리게 하옵소서. 하루 한 주 스케줄을 누리며 주일 예배, 금토일, 모든 것 살리는 망대, 여정, 이정표를 누리게 하옵소서. 성전 건축을 통해서 하늘과 땅과 바다와 육지와 열방을 진동시키시는 하나님 역사를 확인하는 응답 속으로 들어가게 하옵소서. 성전 건축을 통해서 12가지 잘못된 나의 각인 뿌리 체질이 하나님의 것으로 새롭게 편집 설계 디자인 되게 하옵소서. 성전 건축을 통해 홀리 메이슨의 응답을 누리고 지역 살리는 300지교회의 증인 되게 하옵소서. 치유 서밋 237 빛의 응답 누릴 하나님께서 준비하신 성전 건축의 응답을 막는 모든 흑암과 불신앙이 무너지게 하옵소서. 임마누엘 울산교회 성전 건축이 237개국 5천 종족의 제자를 세우며 렘넌트 시대 참 응답 시작의 발판이 되고 이 시대 전도운동의 랜드마크가 되게 하옵소서. 전 성도가 원내스되어 건축에 동참케 하시고 기도원과 300용사들처럼 시대의 우상과 흑암을 막는 주역으로 쓰임받게 하옵소서. 하나님의 소원을 이해한 다윗의 마음과 중심으로 건축을 준비하고 헌신하게 하옵소서. 전 성도가 원내스되어 성전 건축의 하나님의 역사와 증거가 실제로 체험되게 하옵소서. 원활하게 재정이 확보되게 하시고 시공사 세계산업과 건축 현장 직원들이 작품을 남길 수 있게 하옵소서. 건축위원들이 성령인도 받게 하옵소서. 예수 그리스도의 이름으로 기도합니다. 아멘.